साढ़े को 60-65 डंगर है सर जी। गल पता है की है, जानवर जो लेना है ना ए जिला सियालकोट है, ठीक है। जानवर मझां दुध वालियां लैण वास्ते तुसी नीली तो माल लियाओ, ठीक है, ते उकाड़े तो लियाओ। जो उस साइड का माल आवेगा ना वो इत्थे आके जेड़ा उत्थों 1.5 लाख का खरीदना है, इत्थे पौने 2 का पक्का है, ठीक है। गारंटी नाल असीं गल करने आ क्योंकि असीं उत्थों लिआउने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो गारंटी के साथ आप तक लेके आया हूँ। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर भैंसों की फार्मिंग के बारे में आज तक किसी ने आप तक शेयर नहीं की होगी। वीडियो का एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको फ़ायदा लाजमी होगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो का एंड तक देख के बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार लाजमी कीजिएगा। माशाअल्लाह इतने खूबसूरत और मुनफरद जानवर आज तक हमने किसी डेयरी फार्म पे नहीं देखे। बहुत ही प्यारा डेयरी फार्म है और बहुत ही प्यारी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बाहर जाने से बेहतर है बंदा अपना यहाँ पे कारोबार करके अपनी वालिदैन की आंखों के सामने रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले आइए बफलो फार्मिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं। जी वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक सर जी, शुक्र अल्लाह का। तुसीं सुनाओ, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। आप दा की नाम है? इकराम यूसुफ। इकराम साहब किन्ने साल तू जानवरों का काम करदे हो पे? सर जी सानू 15 साल हो चले ना। माशाल्लाह तुहाडा 15 साल दा तजर्बा कैसा रहा? ए काम कैसा है? शुक्र अल्लाह ताला दा सर, रोजी रब लेते जांदा खाई जांदा। ए काम करन विच आसान है या कि मुश्किल है? सर जी काम करने वाला बंदा आवे तो मुश्किल कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत आसान काम है जो बंदा करे तो। कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी करते ने, वो बेहतर है या कि अपना काम बेहतर है? वो सर जी दिहाड़ी लाई तो शाम ਨੂੰ खा के सारे सवेरे उठ के फिर ला ले, ये तो रोज का काम है। बंदा सुकून नाल लगा तो रहिंदा बेफिक्रा हो के। ते तुसी ए काम तो मुतमिन हो? बिल्कुल शुक्र है अल्लाह दा। आने वाले वक्त विच ए जानवरों दे जड़ा इजाफा करो दे या कि कमी करो दे? इंशाल्लाह वधावांगे, इजाफा करांगे, कमी काले करनी है। ते इस टाइम तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? साढ़े को 60-65 डंगर है। माशाल्लाह। ते तुसी जदों ए काम दा आगाज कीता ही उदों किन्ने जानवरां तो आगाज कीता सी? एक कमाई तो ते ए जेड़े जानवर इस टाइम 60-65 ने हाँ जी। वो एक मज तो वधे ने या कि कुछ खरीदे भी ने? वो सर जी कुछ खरीदे ने विच चंद, ठीक है, लेकिन ज्यादा असी गारी पाल के यानी कि जवान करके तैयार कीते ने। अच्छा, यानी कि तुसी ये जेड़े छोटे बच्चे ने हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी सर जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सर जी असी जावां वास्ते ना दूसरा डंगरां नाल पट्ठियां दी लांदे ते असी ज्यादा केयर करने और ज्यादा इन्हां नूं वंडा पाउने, ठीक है। ये थोड़ा टाइट रहे, यानी कि दुध भी सही छड़ना है ते वंडा भी पाना है, दो काम असी करने इन्हां वास्ते। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਦਾ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਚੋਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਣ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਅਗਲੇ 2 ਥਣ ਜਾਵਾਂ ਛੱਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਚੋ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ 'ਚ ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਦਿਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਜਦ ਜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਠੇ ਖਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਛੱਡੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਜੜੇ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪੀ ਸੌਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੜੀ ਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ
हर हिसाब किताब होता जानवर के हिसाब से। ठीक है, जिन्हें जानवर का यानी कि जब जानवर चंगा है, ताज़ा है, मोटा है, तो उनके पैसे उस हिसाब ਨਾਲ ਲੈ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ठीक है, वो साडी खुराक ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਮੂਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? सर जी साल का तकरीबन 30-35 हज़ार का लाभ ਵੇਚ ਲਈਦਾ है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई गाहक चंगा ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਕਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਜੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਲ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੌਣੇ 2 ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਏ? ਉਹ ਨੀਲੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ। ਮੱਥਾ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਲੂਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਜੀ। ਮੱਝ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਦ ਮੱਝ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋ ਮੱਝ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਛੱਡੀਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ? ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾਏ, ਠੀਕ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜਾਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡੀਦਾ। ਜੇ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੀਟ ਚ ਆ ਜਾਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹੀਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ 2 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਕੱਟੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇ 2 ਕੱਟੇ ਕਾਫੀ ਨੇ 60-65 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 60-65 ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ 22 ਡੰਗ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਡੰਗਰ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 22 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 8-9 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰੋ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ? ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਦਾ? ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ 80-90 ਕਰ ਲਏਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਚਾਣਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੇ ਇਹਦੇ? ਅਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ। 10 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਬੀਜਿਆ ਅੱਜ? ਸਟਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਈ। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ? ਤੂੜੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਝਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ? ਫਸਲ ਬਸ ਪੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ
ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਰਸ਼ ਤਾਲਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਤੇ ਕਰਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਕਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਕਰਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰ ਹੀਟ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਗਰਮੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਰਦੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਡੰਗਰ ਲਾਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਰੱਖੇ ਹੋਏ। 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। 20,000 ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਹਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਏ ਗੰਡੇ ਪਾ ਲਏ ਨਮਕ ਪਾ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਈਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ? ਉਹ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਨੇ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਛੱਡੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨਦੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।